हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गिरिराज महाराज की, गिरि गोवर्धन की, गोवर्धन पूजा महोत्सव की, गौ माता की, समवेत भक्त वृंद की हरे कृष्ण। बांग्ला में बात करना है, क्या भाषा में बात करना है? तेलुगु मिक्स विथ ओरिया, हिंदी एंड तेलुगु, राष्ट्र भाषा हिंदी। करताल मृदंग। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन, यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधे, जय राधा माधव राधे। जय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय श्री श्री राधा माधव की संतरा श्रीमद् भागवतम की शिल प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकी। शृण्वतां स्वतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृदयन्तस्रोति अभद्राणि विधनोति सुसताम्। आराध्य भगवान् व्रजेषु तनया तद्धाम वृन्दावनं रम्यः काचिदुपासने व्रजवधू वर्गेण वैकल्पिता। श्रीमद्भागवतममलं प्रेम पुमर्तमाहं श्रीचैतन्य महाप्रभु ततमिदं तत्राधरा नापरः। सत्यं विदातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं शभूतेषु अखिलेषु चात्मनः। अदृश्याद्भुतं रूपम् उद्भवं स्तम्भे स्थभायं न मृगं न मानुषम्। यंत्रा श्रीमद्भागवतम की श्रील ప్రభుపాద की। అందరికీ స్వాగతం। ఈరోజు మనమందరూ కూడా గిరిరాజ్ అంటే గోవర్ధన్ పూజ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం। గిరిరాజ్ని గిరి గోవర్ధన్ విన్నారా పేరు మీరు? గిరి గోవర్ధన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? గిరి గోవర్ధన్ బృందావన్। సో అక్కడ ఒక పర్వతము ఉత్తరప్రదేశ్లో గోవర్ధన్ అనే ప్రాంతం ఉంటుంది అన్నమాట। ఎంతమంది వెళ్ళారు గోవర్ధన్ పరిక్రమ? కానీ గోవర్ధన్ ఎంతమంది చూశారు ఆ ప్రాంతాన్ని? ఓకే, చాలామంది చూడలేదు। సో లాస్ట్ ఒక వారం పాటు నేను అక్కడే ఉన్నాను। గోవర్ధన్ పక్కనే ఒక ఆశ్రమం ఉంటుంది అనమాట, భక్తివేదాంత ఆశ్రమం అని। ప్రభుపాదుల వారి శిష్యులకి తమాల కృష్ణ మహారాజ్కి ఒక రాజు దాన్ని ఫ్రీగా ఇచ్చారు। అదొక కోట, ఆ పరిక్రమ మార్గ పక్కనే ఉంటుంది। తమాల కృష్ణ మహారాజ్ సమాధి మందిరం ఉంటుంది అక్కడ, చాలా అద్భుతమైన మందిరం। మీరు ఎప్పుడైనా గిరిరాజ్ పరిక్రమకి వెళ్తే అక్కడ భక్తి వేదాంత ఆశ్రమం ఉంటుంది। గత వారం 10 రోజుల నుంచి అక్కడ ఉన్నాము। అక్కడ ఉండి ఒక వైష్ణవులు వైశేషిక మహారాజ్ అని ఉంటారు, ఆయనతో పాటు మధ్యలీల చైతన్య చరితం రోజు చదివాం అనమాట, 8 గంటల పాటు ప్రతిరోజు। సో మధ్యలీల సమాప్తం చేశారు వైశేషిక ప్రభు। చాలా అద్భుతమైన ప్రదేశం అండి గిరి గోవర్ధన్ గిరిరాజ్ పరిక్రమ। ఈరోజు ఆ గోవర్ధన్ గిరి గురించి 2 విషయాలు తెలుసుకుందాం మనం అందరూ కూడా। ఎందుకంటే భాగవతంలో ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం ఉంది, గోపికలు చెప్తారు ఈ శ్లోకాన్ని। అందరూ చెప్పండి। హంతాయాం అద్రిరి అబల హరిదాస వర్యో యద్రామకృష్ణ చరణో స్పర్శ ప్రమోదః
మానం తనోతి సహగో గణస్య తయోర్యత్ పానీయ సువాస కందమూలయా. ఇది 10వ స్కందము, చాప్టర్ 21, 18th వర్స్. ఇక్కడ గోవర్ధన్ ఒక గొప్పతనం అని చెప్తున్నారు. రాధారాణి గోపికలు దాన్ని ప్రశంసిస్తున్నారు. గోవర్ధన్ అంటే ఎవరో చెప్తున్నారు. గిరి గోవర్ధన్ అంటే ఎవరో మనకు చెప్తున్నారు. ఆయన హరిదాస వర్య. భాగవతంలో ముగ్గురిని హరిదాసులు ఉన్నారండి. ఒకరు వచ్చేసి యుధిష్ఠిర మహారాజు, ఒక ఉద్ధవుడు, మరి గోవర్ధన్. 3 పీపుల్కి ఆ టైటిల్ ఉంది భాగవతంలో, హరిదాసులు. మనం అనుకుంటాం కదా హరిదాస్ అని, కానీ భాగవతం ప్రకారం ఎవరు హరిదాసులు అంటే ముగ్గురే. ఎవరెవరు? యుధిష్ఠిర మహారాజు, ఉద్ధవుడు, గోవర్ధన్. సో ఈ translation 10:21-18. Of all the devotees, you can repeat, and repeat cheyandi. Of all the devotees, this Govardhan hill is the best. Oh my friends, this hill supplies Krishna and Balaram along with their calves, cows and cowherd friends with all kinds of necessities. Water for drinking, very soft grass, caves, fruits, flowers and vegetables. In this way, the hill offers respects to the Lord, being touched by the lotus feet of Krishna and Balaram. Govardhan hill appears very jubilant. Purport by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. This translation is quoted from Sri Prabhupada's Chaitanya Charitamrita, Madhya Leela, chapter 18, verse number 34. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explains the opulence of Govardhan hill as follows. Paniya refers to fragrant, cool water from which Govardhan waterfalls, which Krishna and Balaram drink and use to wash their feet and mouths. Govardhan also offers other beverages such as honey, mango juice and pilu juice. Suvasa indicates dhruva grass, used to make the religious offering of arghya. Govardhan also has a grass that is fragrant, soft and conducive to strong growth of cows and increased production of milk. Thus, this grass is used for feeding the transcendental herbs. Kandara refers to caves where Krishna and Balaram and their friends play, sit and lie down. These caves give pleasure when the weather is too hot or too cold or when it is raining. Govardhan also features soft roots for eating, jewels for ornamenting the body, flat places for sitting, and lamps and mirror in the form of smooth stones, glistering water and other natural substances. Om Ajnanatimmirandasya Gnananjanashalakaya Chakshunmitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Dadati Supadantikam. Vandeham Shri Gurum Shri Utapadakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam
श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गिरिराज महाराज की जय। हरे कृष्ण। ఈ గోవర్ధన్ లీలలో మీ అందరికి తెలుసు, ఇంద్రుడి పాస్ట్ టైం తెలుసు, అవునా? దాంతోపాటు ఈ గోవర్ధన్ గొప్పతనం అందరూ తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే హరిదాస వర్య అంటే రాధారాణి చెప్తుంది, అందరి భక్తుల కంటే గోవర్ధన హరిదాసుడు అంట. మనం కృష్ణుని గోవర్ధన్ అంటాం కదా. హూ ఈస్ గోవర్ధన్? ఇస్ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్. సంబడి స్టార్ట్ చేసి గోవర్ధన్ గిరిని కృష్ణుడే, అవునా? మరియు గోవర్ధన్ వచ్చేసి కృష్ణుని యొక్క దాసు. ఎట్లా కృష్ణ దాసుడు ఎలా అయ్యారు? గోవర్ధన్ గిరి గోవర్ధన్ కృష్ణుని దాసుడు ఎలా అయ్యారు? ఎందుకు హరిదాసుడు అనే గొప్ప టైటిల్ వచ్చింది గోవర్ధన్ గిరికి? మీరు ఆ శ్లోకంలో 3 విషయాలు చెప్పబడింది. ఒకటి వచ్చేసి ఆ గిరిరాజ్ గోవర్ధన్లో కృష్ణుడు బలరాముడు ఫుట్ ప్రింట్స్, రైట్, వాళ్ళ చరణాలు ఉన్నాయంట. అంటే కృష్ణుడు ఉన్నంత వరకు ఆ గిరి గోవర్ధన్ కొండపైన వృందావనంలో వాసులందరూ కూడా అన్ని కార్యాలు చేసేవాళ్ళు అనమాట. హరిదాసవరి ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే గోవర్ధన్ ఈజ్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ఆల్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ డివోటీస్ అండ్ సర్వింగ్ డివోటీస్. ఈ గిరిరాజ్ గోవర్ధన్ హీస్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ అన్ని సేవలు చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది? మీరు చదివారు పర్ఫెక్ట్. అంటే ఒకటి వచ్చేసి ఫస్ట్ థింగ్, థర్డ్ లైన్లో ఏం చెప్తుందంటే అక్కడ గోవులన్నిటికి కూడా మేత, గోవులు ఎక్కడ మేస్తాయి? ఆ కొండపైన మేస్తాయి. ఇంకోటి అక్కడ పండ్లు పూలు అండ్ అంటే డిఫరెంట్ లేక్స్, సరోవరాలు, ఈవెన్ గుహలు, ఇవన్నీ ఉన్నాయంట అక్కడ. ఎందుకంటే ఒకసారి రాధారాణి గోలోకంలో గోపికలందరినీ పిలిచి కూడా కృష్ణుడిని ఒక కోరిక వేడుకుంటుంది. రాధారాణి భగవాన్కు పూछते हमको लीला करने के लिए अच्छा जगह चाहिए. గోవర్ధన్ ఇస్ నాట్, గోవర్ధన్ అనేది ఈ భౌతిక ఉన్నది కాదు. గోవర్ధన్ ఈజ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ గోలోక్, వృందావన్. సో రాధారాణి కృష్ణుడిని వేడుకుంటుంది అనమాట. కృష్ణుడు లీలలు చేయడానికి ఒక స్థలం కావాలి మా అందరికంటే భగవంతుడు స్వయంగా ఆయన మనస్సు నుంచి ఉద్భవించిందే ఈ గోవర్ధన్ గిరి. is directly manifesting from heart of Krishna, this Giriraj Govardhan. So గిరి గోవర్ధన్ ఇప్పుడు మన ఉత్తరప్రదేశ్లో
కనీసం అంటే 22 కిలోమీటర్ల ప్రదక్షిణ ఉంటుంది. మీరు ఎవరన్నా చూసి పరిక్రమ చేశారు? ఎవరన్నా పరిక్రమ ప్రయత్నం చేశారు? వెరీ గుడ్. అక్కడ చోటా పరిక్రమ, బడా పరిక్రమ, చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఈ గిరిరాజ్ పరిక్రమ స్వయంగా కృష్ణుడే పరిక్రమ చేశాడు. భగవంతుడే కృష్ణుడే స్వయంగా పరిక్రమ చేశాడు. చైతన్య మహాప్రభు పరిక్రమ చేశారు. ఆల్ ది గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి, మాధవేంద్ర పురి, మెనీ సెయింట్స్ అందరూ గిరిరాజ్ పరిక్రమ చేస్తారు. కృష్ణుడు స్వయంగా పరిక్రమ చేసిన స్థలం ఇది గిరి గోవర్ధన్. ఇది ఆ గిరిరాజ్ గోవర్ధన్ పరిక్రమ చుట్టూ ఎన్నో లీలా స్థలాలు ఉంటాయన్నమాట. बहुत भगवान लीला करने बहुत स्थल है इधर గిరిరాజ్ గోవర్ధన్ పర్. ఇక్కడ ఎందుకంటే మనకి చాలా ప్రదేశాలు ఉన్నాయి, కానీ కొన్ని ప్రదేశాలు మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఫస్ట్ చైతన్య మహాప్రభు గిరి గోవర్ధన్ ప్రదక్షిణ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఈ కమ్స్ టు మానసి గంగా అనే ఒక ప్లేస్ ఉందన్నమాట. ఎందుకంటే అదొక సరోవరము. అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు వచ్చి ఫస్ట్ స్నానం చేసి అక్కడ ఒక ముఖారవింద్ అని ఉంటుందన్నమాట, ఒక గోవర్ధన శీల ఉంటుంది. అక్కడ పూజించి అక్కడి నుంచి ప్రదక్షిణ స్టార్ట్ చేస్తారనమాట చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా. ఎందుకంటే మన ఆచార్యులు, ఈవెన్ సనాతన గోస్వామి, తెలుసా మీకు సనాతన గోస్వామి ఎవరు? సెట్ గోస్వామిస్. హూ ఇస్ ద డీటీ ఆఫ్ సనాతన గోస్వామి? మదన్ మోహన్. వెరీ గుడ్. హూ టోల్డ్ దిస్? ఎస్, సనాతన గోస్వామి బృందావనంలో ఉండి ప్రతిరోజు కూడా ఆయన గోవర్ధన్ అంటే ఒక 20 కిలోమీటర్లు నడుచుకొని వచ్చి అక్కడి నుంచి పరిక్రమ చేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ మథురకి వెళ్ళి మథుర నుంచి మధుకరి చేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ బృందావన్కి వెళ్ళేవాడు. ఎవ్రీ సింగిల్ డే ఆల్మోస్ట్ 120 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది అనమాట. సో వృందావన్ టు గోవర్ధన్ సమ్ 22 కిలోమీటర్స్. అండ్ గోవర్ధన్ పరిక్రమ ఇస్ 3 types of పరిక్రమ ఇస్ దర్. గోవర్ధన్ పరిక్రమ స్మాల్ పరిక్రమ అంటే ఓన్లీ గోవర్ధన్ టౌన్ వరకే వస్తుంది అనమాట, అదొక పరిక్రమ. సెకండ్ పరిక్రమ వచ్చేసి 21 కిలోమీటర్స్. సనాతన గోస్వామి ఈస్ టు డూ బిగ్ పరిక్రమ 37 కిలోమీటర్స్ సమ్వేర్. ఈస్ టు ఫినిష్ ఆ పరిక్రమ చేసి గోవర్ధన్ నుంచి మళ్ళీ మథుర వెళ్ళి మథురలో మధుకరి చేసి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ వృందావన్కి రెస్ట్ తీసుకున్నాడు. ఎవ్రీ సింగిల్ డే సనాతన గోస్వామి ఈస్ టు డూ ది పరిక్రమ ఆఫ్ గిరిరాజ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఈస్ టు స్టే ఇన్ వృందావన్. ఈ చైతన్య మహాప్రభు ఈ పరిక్రమ చేసినప్పుడు దిస్ పాస్ట్ టైం ముఖ్యంగా చాలా ప్లేసెస్ ఉన్నాయి గోవర్ధన్ చుట్టూ కూడా. మీకున్న గుర్తున్న పేర్లు కొన్ని చెప్పండి మీకు. జటిపూర్. వెరీ గుడ్. జటిపూర్ నామ్ कैसा है प्रभु जी? ఎస్. జతిపూర్ అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే ఎతిపూర్ అంటారు. దాని పేరు ఎతిపూర్ था उसका नाम, वो जतिपुर बन गया. एतिपुर कैसे आया उसका नाम? माधवेंद्रपुरी उधर सेवा करता था. माधवेंद्रपुरी का स्थल है उधर जतिपुर में, इसलिए उसका नाम जतिपुर आया. उसमें मुखारविंद भी है उधर. डेली भगवान को उधर बहुत अभिषेक करते, शाम में बहुत अच्छा दर्शन करते. సో మీరు ఇంకేం ప్లేసెస్ తెలుసు మీ అందరికి చెప్పండి. రాధాకుండ్, శ్యామ్కుండ్, హరిబోల్. గిరిరాజ్ వచ్చేసి గోవర్ధన్ గిరి ఒక నెమలి పింఛన్లాగా ఉంటుందంట. వాటికి 2 కళ్ళు వచ్చేసి రాధాకుండ్, శ్యామ్కుండ్. ఆచార్య బతాయే గిరి గోవర్ధన్ ఒక నెమలి పింఛన్లాగా ఉంటుందంట. నెమలిలో 2 కళ్ళు వచ్చేసి రాధాకుండ్,
శ్యామ్ కుండ్. శాస్త్రంలో ఏం చెప్పబడిందంటే అన్ని క్షేత్రాల్లో కల్లా గొప్ప క్షేత్రం మథురా క్షేత్రం అంట. మథురల కంటే చాలా గొప్పది వృందావనం అంట. వృందావనంలో క్షేత్రం కంటే గోవర్ధన క్షేత్రం చాలా అద్భుతమైనదంట. దాంట్లో అత్యుత్తమైనది హైయెస్ట్ ఇన్ ఆల్ స్పిరిచువల్ ఈజ్ రాధాకుండ్ అండ్ శ్యామ్ కుండ్. నిన్నలే మొన్న రాధాకుండ్లో ఉన్నాను, మంచి మీ అందరి కోసం ఆర్తి చేసి వచ్చాం. రాధాకుండ్ తెలుసా? రాధాకుండ్ యొక్క ఆవిర్భావం, కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే ఈ గోవుని చంపుతాడో రాధానే అంటోది, ఖచ్చితంగా నువ్వు గోహత్య చేశావు, నువ్వు ఖచ్చితంగా గంగా అన్ని నదుల్లో పోయి స్నానం చేస్తేనే నీకు ఈ హత్య పాపం పోతుంది అంటే, కృష్ణుడు అంటే నేను ఎందుకు పోవాలి అని ఆయన బాసురితో ఒకటి చేస్తాడు, కుండ చేస్తాడు కృష్ణుడు. దాని పేరు శ్యామకుండ్. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు చేస్తాడో అన్నీ వచ్చి తీర్థాలు అక్కడికి వచ్చేస్తాయి అనమాట. గంగా, యమున, సరస్వతి అన్ని నదులు వచ్చి వస్తాయన్నమాట. దాన్నే శ్యామకుండ్ అంటారు అనమాట. అప్పుడు కృష్ణుడు అంటాడు, నువ్వు కూడా ఈ యొక్క ఏదైతే నేను చేస్తాను నువ్వు కూడా దీంట్లో భాగమే, నువ్వు కూడా దీంట్లో స్నానం చేయాలంటాడు అనమాట. అంటే రాధారాణి అంటుంది, నేను నీ కుండలో ఎందుకు చేస్తాను, నేను కూడా ఒక కుండ తయారు చేసుకుంటానని రాధారాణి తన గాజులతో అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట. అందుకే రాధాకుండ్ ఆమె గాజులతో తవ్విన అదనమాట. చైతన్య మహాప్రభు వచ్చినప్పుడు అవన్నీ పొలాలన్నమాట. అక్కడ ఎవరు చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా వచ్చి దాన్ని కనుక్కున్నారు, ఇది రాధాకుండ్, ఇది శ్యామ్ కుండ్ అని. మన ఆచార్యులు రాధాకుండ్ పక్కనే భక్తి సరోద్రం మహారాజ్ యొక్క గోపాల్ డిటి ఉంటుందన్నమాట. చాలా అద్భుతమైన మందిరం ఉంటుంది. రాధాకుండ్ పక్కనే రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి సమాధి మందిరం ఉంటుంది. మీరు వెళ్ళారా? రాధాకుండ్ పక్కనే కృష్ణదాస్ కవిరాజ్ గోస్వామి ఎక్కడైతే చైతన్య చరితామృత రాశారో ఆ స్థలం కూడా ఉంటుంది. రాధాకుండ్ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ ప్లేస్ ఇన్ మన జగత్తులో. చాలా అద్భుతమైన ప్రదేశం, ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశం ఏంటంటే రాధాకుండ్. అందుకే శ్రీల ప్రభుపాలు వారు వాళ్ళ గురువు గారిని కలిసారు రాధాకుండ్లో. వెరీ వెరీ ఆస్పిషియస్ ప్లేస్. మీరందరూ రాధాకుండ్ మన బహుళాష్టమి రోజున రాధాకుండ్లో చాలా అద్భుతంగా అందరూ భజవాస్ అందరూ వస్తారనమాట. బహుళాష్టమి రోజు ఒక చిన్న స్థలం కూడా ఉండదన్నమాట అక్కడ. ఎందుకంటే రాధాకుండ్ మన ప్రభుపాదుల వారు రాధాకుండ్లో స్నానం చేయలేదు. ప్రభుపాద్ నెవర్ ఎంకరేజ్డ్ హిస్ డివోటీస్ టు టేక్ బాత్ ఇన్ రాధాకుండ్. బట్ ఏదైతే మనం అక్కడికి వెళ్తే వీ కెన్ టేక్ వాటర్, డూ చరణ్. ఇంకొకటి ఏమంటే, ఎప్పుడైతే రాధాకుండ్ నీళ్ళు ఎప్పుడు తగ్గుతాయో అక్కడ ఉండే బ్రజవాసులందరూ కూడా వాళ్ళ గాజులతో తీసి నీళ్ళు ఎక్కువ వచ్చేస్తాయండి. రీసెంట్లీ నేను వెళ్తే ఒక డివోటీ చెప్తున్నాడు అక్కడ. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి ఒక మంచి అద్భుతమైన లీల ఉంది అక్కడ. చైతన్య మహాప్రభు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి ఒక సేవ ఇస్తారనమాట. ఏమంటే ఆ రాధాకుండు ఒక ప్యాడీ ఫీల్డ్స్ అంటే ఒక వరి పొలాల్లో ఉండేదనమాట. రఘునాథ్ దాస్ దాన్ని మొత్తంగా రివైవ్ చేస్తాడనమాట. దాన్ని మళ్ళా నిర్మిస్తాడు రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. సో ఎప్పుడైతే రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామికి ఆ సేవ దొరుకుతుందో రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి వచ్చి అక్కడ భజన చేస్తుంటాడు, జపం చేస్తుంటాడు. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి హౌ మెనీ రౌండ్స్ ఈస్ టు చాంట్ ఎవ్రీ డే? రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి ఆయనకి మనసులో వస్తుంది అనమాట, ఇట్లా మందిరం కడదాము, ఇట్లా చేద్దామని. ఆ మనసులో రాగానే ఆయన అనుకుంటాడు, ఇది చాలా డిస్ట్రాక్షను, జపం చేయాలి కదా మనం ముఖ్యం. అవునా? మనం అందరూ కూడా ఇప్పుడు ఈ మందిరం కడుతున్నారు, అందరూ చాలామంది భక్తులు అందరూ కష్టపడుతున్నారు. ఎవరో చాలా కష్టపడితేనే మందిరం కట్టగలుగుతాం కదా.
Raghunath Das Goswami was always remembering how to build the Radha Kund, but he doesn't want to remove focus on chanting Hare Krishna. అప్పుడు రాధారాణి స్వయంగా ఒక ఒక వ్యాపారవేత్త ఆయన బద్రీనాథ్ వెళ్తుంటాడు అనమాట. వెళ్తుంటే ఆయన చెప్తుంది రాధారాణి వచ్చి కల్లో, నువ్వు బద్రీనాథ్కి వెళ్ళకు, ఇక్కడ రఘునాథ్ దాస్ కోసం గొప్ప భక్తుడు భజన చేస్తున్నాడు, ఆయనకి డబ్బు కావాలి, ఆ డబ్బంతా పోయి ఆయనకి ఇచ్చే అంటాడు. రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి జపం చేస్తుంటే అక్కడ పులులు సింహాలను వచ్చేటివి, అడవి కదా. అప్పుడు రాధారాణి అక్కడ ఎండగా ఉంటే కూడా ఆమె యొక్క చీర కొంగుతో ఆయన మీద కప్పేదన్నమాట. Krishna is to personally come and protect Raghunath Das Goswami when he was doing bhajan. So when you chant Hare Krishna, everything will come. Mrugari story. What did Narada Muni told to Mrugari? Just chant name of Krishna, everything will come. Prabhupada, Srila Prabhupada varu అమెరికాకి వెళ్ళారు. థామ్సన్ స్క్వేర్ పార్క్ అంటే ఒక చెట్టు అనమాట. అక్కడ ఒక చిన్న పార్క్లో ప్రభుపాదుల వారు హరే కృష్ణ కీర్తన స్టార్ట్ చేశారు. ఎంత పెద్ద ఉద్యమం ఉంది, ఇస్కాన్ మందిరాలు ఎన్ని కట్టగలిగారు. జస్ట్ బై చాంటింగ్ హరే కృష్ణ ఎవ్రీథింగ్ విల్ కమ్. ప్రభుపాదుల వారు ఇంత ఉద్యమం ఎలా చేయగలిగారు? బై చాంటింగ్ హరే కృష్ణ ఆన్ ద స్మాల్ ట్రీ. మనం రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి హరే కృష్ణ జపం చేయమంటే మనకు చాలా నామోషిగా ఉంటుంది, అవునా? కానీ హరే కృష్ణ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయింది, ఇంత పెద్ద మందిరాలు అయింది. ఎవరైనా ఇస్కాన్ వాళ్ళంటే ఏమంటారు? హరే రామ హరే కృష్ణ అంటారా? భారతదేశంలో ఏం చేస్తారు? హరే రామ హరే కృష్ణ కీర్తన చేస్తారు. మీరు ఏం చేస్తారు? कीर्तन करेगा. हर इस्कॉन लोग क्या करेगा? और क्या करे? इस्कॉन लोग प्रसाद वितरण करा. लोग को इतना ही मालूम है, दो इस्कॉन लोग ఏం చేస్తున్నారంటే రోడ్డు మీద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. మరి హరే కృష్ణ జపం చేసి సరిపోతుందా ప్రభుజీ? రోడ్డు మీదకి వచ్చి మీరంతా జపం చేస్తుంటారు, ఈ హరినామం ఒక్కటి చాలంటండి. ఈ హరే కృష్ణ మంత్ర జపం ఎన్నో యాగాలు, తపాలు, యజ్ఞాలు అన్ని చేసిన ఫలితం ఈ నామంలో ఉందంట. నామ్నామకారి బహుదా నిజ సర్వశక్తి. కలియుగంలో భగవంతుడు ఈ నామానికి శక్తి ఇచ్చాడంటాడు. మృగారి ఏం చేసేవాడండి? మృగారి ఏం చేసేవాడు? సంబడి కెన్ టెల్ వన్. ఎవరిని చేయి పైకి చెప్తారు తెలుగులో? మాతాజీ ప్లీజ్. జంతువుల్ని చంపేవాడు అనమాట, అవునా? ఎలా చంపేవాడు అంటే సగం చంపేసి వదిలేసేవాడు, ఆనందపడ్డేవాడు. ఎవరైనా బాధపడుతుంటే మనం ఆనందపడుతుంటాం కదా, మనం కూడా చిన్న చిన్న మృగాలు. ఎవరైనా బాధపడితే మనం ఆనందపడుతుంటాం. పరదుఃఖ దుఃఖ సుఖి. చూడండి, మృగారికి నారదముడు ఏం చెప్పాడండి? ఏం చెప్పాడు? భగవన్ నామస్మరణ చేయమన్నాడు. అంత క్రూరంగా జంతువులు చంపి ఆనందం పొందే వ్యక్తి ఏమయ్యాడు? నారదముడు వచ్చాడంట ఆయన కలవడానికి. వచ్చి ఆయన గురువు వస్తే నమస్కారం చేయలేదంట. ఎందుకంటే చీమలు చాలా ఉన్న చనిపోతాయి అనుకున్నాడు. అంటే అంత క్రూరంగా ఉండే వ్యక్తి ఈ నామ సంకీర్తన చేయడం వల్ల సాధువు అయ్యాడు. మేము ఇస్కాన్ మన హెడ్ క్వార్టర్స్ మాయాపూర్కి వెళ్తుంటాం అనమాట. మాయాపూర్లో అక్కడ నల్లగా ఉండే వాళ్ళు వస్తుంటారు. వాళ్ళు ఏమంటారు? ఆఫ్రికన్స్. వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు? మనం టీవీలో చూస్తే ఏం చూస్తుంటారు వాళ్ళు? పీపుల్ సే ఆఫ్రికన్స్ వి ఈట్ ఫ్లష్, బౌత్ ఖాతే.
सो हम हमारे रूम में रहते वो लोग भी बहुत लीडर लोग आते हैं, हम ऑल आउट लगाते, ऑल आउट। वो बोलते आप इतना बदमाश है, पूरा मच्छर को मार रहे, आप मच्छर का मारने का जरूरत नहीं है, आप మచ్చర్దాన్ लगाओ। అంటే దోమల్ని చంపడానికి కూడా వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు, ఎవరికి? ఆఫ్రికన్స్కి। అలాంటి వాళ్ళు సాధువులు ఎలా అయ్యారండి? హరే కృష్ణ జపం చేయడం వల్ల, వేదాలు పురాణాలు లేకపోతే వ్రతాలు లేకపోతే తిరుమలకి వెళ్ళి ఎన్నో నోములు ఇవన్నీ చేయడం వల్ల కాదండి। ఎప్పుడైతే నామ సంకీర్తన చేస్తామో అప్పుడే మనలో పరివర్తన జరుగుతుంది। లేకపోతే ఎన్ని తపస్సులు చేసినా శుక్రవారం ఏముంటాయి, ఆదివారం ఉపవాసము, అన్ని ఉపవాసాలు ఉన్నా కూడా జపం హరినామ సంకీర్తన చేయలేదంటే మనలో మార్పు రాదండి। మన తెలుగు వాళ్ళు ఎన్ని గుళ్ళకు పోతారు? వారానికి రోజుకు ఒక గుడి, సోమవారం శివుడికి, మంగళవారం ఆంజనేయ స్వామి, బుధవారం సాయిబాబానా అయ్యప్ప స్వామి, గురువారం సాయిబాబా, శుక్రవారం అమ్మవారు, శనివారం వెంకటేశ్వర స్వామి, ఆదివారం ఇస్కాన్ ఆదివారం హాలిడే। ప్రతి గుళ్ళో అందరూ ఫుల్ ఉంటారు కదా, ప్రతి మందిరంలో రోజు ఫుల్ ఉంటారు, కానీ మనిషిలో మార్పు రావడం చాలా కష్టం అండి, అవునా? ఎవరైతే ఇస్కాన్లో టెంపుల్కి వస్తుంటారో చూడండి, వాళ్ళని అడగండి, సంవత్సరం తర్వాత మార్పు ఉంటుంది। దేనివల్ల? ఎందుకంటే అండి హరే కృష్ణ జపం చేస్తారు కాబట్టి। ఎప్పుడైతే హరినామ సంకీర్తన చేస్తామో మనలో పరివర్తన అనేది వస్తుందండి। లేకుంటే మీరు ఎన్ని రోజులు ఇస్కాన్కి వచ్చి భగవద్గీత చదివినా, భక్తులతో ఎంతసేపు ఉన్న జపం చేయట్లేదు అంటే వాళ్ళలో మార్పు రాదు। ఎంతమంది జపం చేస్తున్నారు ఇక్కడ? వెరీ గుడ్, అద్భుతం। జపం చేయాలి। మనము చైతన్య మహాప్రభు అనువాయులం, ప్రతిరోజు కూడా నామ సంకీర్తన చేయాలండి। హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే। దయచేసి ఎవరైతే జపం చేయట్లేదో, ఈరోజు చాలా అద్భుతమైన దినము, గిరిరాజ్ ఆవిర్భావ తిథి, మీరందరూ కూడా జపం స్టార్ట్ చేయొచ్చు। మనం ఎన్నో యజ్ఞాలు తపాలు చేస్తాం కదండి, ఇది చాలా సింప్లిఫైడ్ ప్రాసెస్। చైతన్య మహాప్రభు స్వయంగా వచ్చి నామాన్ని ఇచ్చారండి, ఎవరు కనుక్కునేది కాదు, భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి ఈ నామాన్ని అందరికి ఇచ్చాడు। మరి ప్రతి ఒక్కరు కూడా హరినామ సంకీర్తన, హరి జపం చేయాలి। వెరీ గుడ్, రాధాకుండ్ శ్యామ్ కుండ్ అయిపోయింది। ఏవి రెండు ఏం చెప్పాను నేను? నెమలి యొక్క కళ్ళు, గిరిరాజ్ గోవర్ధన్లో చాలా ప్రామినెంట్ ప్లేసెస్, అంటే దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఇన్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్, అద్భుతం ప్రదేశం। ఇంకేం తెలుసు మీకు? వెరీ గుడ్, और ఉద్ధవ్ కుండ్, వెరీ గుడ్, ఇంకా కుసుమ్ సరోవర్, వెరీ గుడ్। కుసుమ్ సరోవర్ వెళ్ళారు మీరు, చూసారా? చాలా అద్భుతంగా ఉంటుందండి। కుసుమ్ సరోవర్లో చాలా నీళ్ళు ఉన్నాయి ఇక్కడ। అక్కడ ఒకసారి గోపికలందరూ కూడా పూలు పెరగడానికి వచ్చారంట। వస్తే కృష్ణుడు స్వయంగా అక్కడ ఒక కాపలి వాళ్ళలాగా వచ్చాడంట, మంచి డ్రెస్ వేసుకొని। చూడండి కృష్ణుడు రాధాకృష్ణులు ఎంత బాగుంటాయో। బృందావనానికి వెళ్తే వాళ్ళందరూ లీలలు చెప్పుకుంటుంటారనమాట। ఇప్పుడు ఈ లీలలన్నీ ఎక్కడి నుంచి, మన సినిమాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయంటే అక్కడి నుంచే వచ్చాయి అన్నీ కూడా। చూడండి కృష్ణుడు లీలలు ఎన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి చెప్పుకుంటున్నారు, గోవర్ధన్లో చెప్పుకుంటున్నారు। కృష్ణుడు చేసిన ఎన్నో లీలలు ఉన్నాయి, రాసలీల, ఎన్నో లీలలు ఉన్నాయి కృష్ణుడు। ఆ లీలలు అన్నిటి గురించి ఇప్పుడు ఎన్నిసార్లు చెప్పుకున్నా కూడా మనకి తృప్తి తీరదు, ఇంకా చెప్పుకోవాలనిపిస్తుంది। కానీ భౌతికంగా మనం ఎన్ని విషయాలు చెప్పుకున్నా కూడా వాళ్ళు తృప్తి రాదండి। అందుకే కృష్ణామృతం, కృష్ణ అమృతం, ఎప్పుడైతే ఈ కృష్ణ లీలలు చెప్పుకుంటామో అది అమృతం లాంటిదంటండి।
ఎప్పుడైతే శృణ్వతాం స్వతః కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తన హృదయంత శ్రోతి అభద్రాని, మన మనసులోని బాధ పోతుందంటండి. అవునా? తొలి ప్రేమ ఎన్నిసార్లు చూసారు అందరు ఇక్కడ? నేను 6 సార్లు చూసాను. మనం భౌతిక జీవితంలో ఏది చేసినా కూడా సాచురేట్ అయిపోతుందండి. అవునా? నేను చెప్తుంటాను ఎప్పుడు, గులాబ్ జాములు ఎన్ని తినగలుగుతాం మనం? 5, 10, 15. అవునా? మనం భౌతిక జీవితంలో ఏది చేసినా కూడా దానికి లిమిటేషన్ ఉంటుందండి. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో లిమిటేషన్ ఉండదు, అన్లిమిటెడ్ హ్యాపీనెస్. అందుకనే కృష్ణలీలలు ఎంత తీయగా ఉంటాయంటే ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం. ఒక మంచి లీలలు ఉందన్నమాట రాధాకుండ దగ్గర. ఒకసారి రాధారాణి, కృష్ణుడు ఏం చేస్తాడంటే ముత్యాలు పండిస్తాడు. తెలుసా మీకు కథ? స్వయంగా కృష్ణుడు ముత్యాలు పండిస్తాడు. రాధారాణి వచ్చి అంటదనమాట, కృష్ణుడే పండిస్తాడు, నేను పండించగలుగుతాను అని చెప్పి ఆమె దగ్గర ముత్యాలను తీసి నాటి మంచి రోజు అభిషేకం చేసేది అనమాట. నెయ్యి పాలు ఎన్నిసి ఏమొచ్చాయి అక్కడ? ముళ్ళ చెట్లు వచ్చాయంట. అప్పుడు కృష్ణుడు స్వయంగా ఆయన ముత్యాలన్నీ రాధారాణికి ఇచ్చాడు. సో మెనీ స్టోరీస్ ఆఫ్ కృష్ణ విచ్ ఇస్ రస. మనది రసా బాస్. నేను మొన్న కొన్ని రోజుల పాటు గోవర్ధన్లో ఉన్నా కదా, రోజు 8 గంటల పాటు చదివేవాళ్ళు అనమాట ప్రభుపాద భాగవతం, చైతన్య చరితామృతం. ఎంత చదువుతున్నా కూడా ఇంకా ఆనందం కలుగుతుంది. అవునా? కాబట్టి మనకి దేనిపైన రుచి రావాలంటే కృష్ణ లీల వినడానికి రుచి రావాలంటే, కృష్ణ లీల వినడం వల్ల ఏం ఉపయోగము? మచ్చితా మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. ఆనందం కలుగుతుందంటండి. రోజు మనకి ఆనందం ఎక్కడ కలుగుతుంది? ఇప్పుడు షార్ట్స్ చూస్తే కలుగుతుంది. అవునా? జనరల్ ఎందుకు చాలా కిక్ వస్తుంది, మారుతూనే ఉంటుంది కదా. కానీ ఎప్పుడైతే కృష్ణ కథ వింటారో వి విల్ బికమ్ సాటిస్ఫైడ్. తృప్తి కలుగుతుందంటండి. సచ్ ఎ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us, right? Just by hearing about Krishna we'll become satisfied. All our desires get fulfilled. There is nothing we need. Just we need bhajan. ఎంత అద్భుతమైన కార్యక్రమం అండి. జస్ట్ హియరింగ్ అబౌట్ కృష్ణ, వి డోంట్ నీడ్ ఎనీథింగ్. పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఎన్ని రోజులు ఉన్నాడు భాగవతాన్ని? 7 days 7 nights. అని లేచాడా? తిన్నాడా? హీ వాజ్ రిలిషింగ్ భాగవతం, రైట్? అలాంటి రుచి మనకు రావాలండి జీవితంలో. ఇఫ్ సంబడి గెట్స్ టేస్ట్ ఫర్ హియరింగ్ కృష్ణ కథ, somebody gets taste for hearing Krishna Katha, the life is successful. ప్రభుపాదుల వారిని వాళ్ళ గురువు గారు ఒక మంచిగా సంబోధించేవాళ్ళు. ఏమని సంబోధించేవాళ్ళు అంటే, ఒకసారి గోవర్ధన్ పరిక్రమ చేయడానికి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి శిష్యులంతా వచ్చారంటండి. వస్తే అది ఆఖరి రోజు అంట పరిక్రమ. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి శిష్యులందరూ కూడా ఒక ప్రదేశానికి చూడడానికి వెళ్ళిపోయారంట. కానీ ప్రభుపాదులు మాత్రము భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి కూర్చొని ఆ రోజంతా విన్నాడంట, పరిక్రమకి వెళ్ళలేదంట. ప్రభుపాద్ పర్సనల్లీ సాట్ హోల్ డే. ప్రభుపాద్ కేమ్ ఓన్లీ 1 day ఫర్ యాత్ర అంట. భక్తి సిద్ధాంత ఠాకూర్ యాత్ర ఇన్వైట్ చేస్తే ప్రభుపాద్ వాజ్ ఎ బిజినెస్ మ్యాన్. ఆయన పెద్ద ఫార్మస్యూటికల్ అనమాట. అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంస్థాపకాలు ప్రభుపాద్ వారు వెనకాల ఉన్నారు. ఆయన వాళ్ళ గురువు నుంచి రోజంతా కూర్చొని విన్నారంట, పరిక్రమ ఎక్కడికి వెళ్ళలేదంట. మనం ఏం చేస్తాం? ఎక్కడికైనా తీర్థయాత్రలకు పోతే ఏం చేస్తాము? పరిగెత్తుతూ ఉంటాం అనమాట. అది చూసావా, ఇది చూసావా అని అన్ని చూసేసా. ఎంతసేపట్లో నాకు దర్శనం అర్ధగంటలో అయిపోయింది, వివిఐపి దర్శనం. కాంపిటీషన్ చూడ్డానికి పరిగెత్తుతూ ఉంటాం. నేను ఈ ప్లేస్ అన్ని కవర్ అయిపోయాము, దాన్ని మళ్ళీ ఫొటోస్ తీసుకోవాలి, ఫేస్బుక్లో అప్లోడ్ చేయాలి, రీల్స్ అప్లోడ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సైట్ సీయింగ్ అండి.
ఏముంటుందని దానివల్ల ఏం ప్రయోజనం లేదు, మీకు డబ్బులు వేస్ట్ అంతే. దానివల్ల ఇక్కడే ఉండి భక్తి టీవీలో టీవీ చూడండి, బాగా దానికి ఈజీ, ఖర్చు లేకుండా. పుణ్యక్షేత్రంకి వెళ్తే అక్కడ ఆ స్థలం యొక్క గొప్పతనాన్ని వినాలంట సాధువుల ద్వారా, ఆచార్యులు గురువుల ద్వారా. श्रवण करना है उधर जाए तो, वो करे तो उसका फल मिलते हैं. खाली जाके घूम के समोसा चाट खा के आए तो कुछ भी नहीं आते. हम भी बंदर बन जाते वृंदावन में. ప్రభుపాల్ వారు వాళ్ళ గురువు గారు చెప్తే రోజంతా శ్రవణం చేస్తాడు. ప్రభుపాద్ యూస్ టు టెల్ హీ హ్యాస్ అ ర్యాప్ట్ అటెన్షన్ టు హియరింగ్. భక్తి సిద్ధాంత స్వామి చెప్పారు ప్రభుపాల్ వారి గురించి. దిస్ ఈజ్ అసెట్. మన భక్తులు ఏదన్నా మనకు ఒక మంచి సంపద ఉందంటే ఈ భక్తి రసామృతం కృష్ణలీల వినడానికి రుచి రావాలంటే. మనకి రుచి లేదు. ఎవరి గురించి వినాలంటే రుచి మనకు? మన గురించి వినాలంటే చాలా రుచి ఉంటుంది. కాబట్టి మన జీవితంలో మనం పెంచుకోవాల్సింది ఒక్కటే అండి, భగవత్ శ్రవణ. రోజు నిత్యం భాగవతం వినాలి. మన విష్ణుత్వ రోజు క్లాస్ చెప్తారు, ప్రతిరోజు కూడా. ఎంతమంది వింటున్నారు? వెరీ గుడ్. కాబట్టి ఇది ఒక్కటి అండి సంపద. మీరు ఇదొక్కటి చేయగలిగారనుకో, రోజు భగవంతుడి గురించి భాగవతం విన్నారనుకోండి, మన మనసులో మార్పు వస్తుంది, ఆనందం కలుగుతుంది, తృప్తి కలుగుతుంది. మీరు ఎక్కడ పరిగెత్తనక్కర్లేదండి. చూడండి, యంగ్స్టర్స్ ఏమైనా పరిగెత్తుంటారు? ఆడుకోవాలి, క్రికెట్ ఆడాలి, గేమ్స్ ఆడాలి. లేకపోతే గర్ల్స్ బాయ్స్ కోసం పరిగెత్తుంటారు, బాయ్స్ గర్ల్స్ కోసం పరిగెత్తుంటారు. దే ఆర్ అన్రెస్ట్, రైట్? యూత్ నవేడేస్ ఏం చేస్తుంటారు? అన్రెస్ట్. దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ. డ్రగ్స్ తిన్నా హ్యాపీ లేదు, మందు తాగినా హ్యాపీ లేదు. దే ఆర్ ఆల్వేస్ రన్నింగ్, రైట్? వెన్ పీపుల్ గెట్ మ్యారీడ్, వాట్ దే విల్ డూ? పెళ్లి చేసుకుంటే ఏమవుతారు? డబ్బు సంపాదించాలి. ఎంత సంపాదించాలి? పరిగెత్తుతూనే ఉండాలి, అంతవరకు సంపాదిస్తూనే ఉండాలి. ఎవరన్నా అంబానీ అనుకుంటాడు అది చాలు అని, ఇన్ని కోట్లు వచ్చినా ఈ సంవత్సరం చాలు అనుకుంటాడు అంబానీ? అనుకోడు, పరిగెత్తుతూనే ఉంటాడు. ఎందుకు? రోజు రెస్పాన్సిబిలిటీ, బాధ్యత. దే ఆర్ నాట్ హ్యాపీ. వీఆర్ ఆల్వేస్ రన్నింగ్. పోనీ రిటైర్ అయిపోతే ఏమవుతారు? వాళ్ళు కూడా పరిగెత్తుతూనే ఉంటారు. इवन जॉब करने वाला भी सेकंड जॉब कर रहे, पार्ट टाइम जॉब, शेयर मार्केट में बिजी है. पीपल आर डूइंग समथिंग ऑल द टाइम बिजी. ఏం చేస్తావు? ఇదంతా సంపాదించి ఏం చేస్తావు అంటే వాళ్ళకు తెలియదు ఏం చేయాలో. ఎవరికి తెలియదు. మా పిల్లలకు పెట్టాలి, వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వాళ్ళ పిల్లలకు పెట్టాలి, వాళ్ళు ఏం చేయాలి, వాళ్ళ పిల్లలకు పెట్టాలి. సో నోబడీ నోస్ పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. బట్ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? గొప్ప రాజు ఏం చేస్తున్నాడు? ఈజ్ లిసనింగ్ ఫ్రమ్ సుఖదేవ్ గోస్వామి. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ వి షుడ్ లర్న్. అందుకే మన ఇంట్లో ప్రతిరోజు కూడా కొద్ది సమయం అందరూ కూర్చొని శ్రవణం చేయాలి. ప్రభుపాల్ వారి పుస్తకాలు చదవాలి, కలిసి చదవాలి. అప్పుడు మనలో మార్పు అనేది వస్తుంది. లేకుంటే పరిగెత్తుతూనే ఉంటాం. ఎందుకు పరిగెత్తున్నామో తెలియదండి, అని పరిగెత్తుంటాం. సో కుసుమ్ సార్లో ఏం చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ? రాధారాణి ఏం చేస్తుంది కుసుమ్ సార్ ఊర్లో? పూలకు వస్తుంది. వెరీ గుడ్. కృష్ణుడు ఏం చేస్తున్నాడు? తోటమాలి వేషం వేసుకొని రాధారాణి వెనకాల వెళ్తున్నాడు. వెళ్తుంటే రాధారాణి ఒక కొంగు ఒక ముళ్ళకి అతుక్కునిందంట. తిరిగి చూడగానే కృష్ణుడున్నాడు. సో కుసుమ్ సరోవరు చాలా మంచి తీర్థస్థలము, అద్భుతమైన ప్రదేశము. మీరందరూ అక్కడికి వెళ్తే అక్కడ పక్కనే కుసుమ్ సరోవర్ పక్కన ఒక టెంపుల్ ఉంటుందన్నమాట. ఏం టెంపుల్ అది? ఇస్కాన్ వాళ్ళు ఇప్పుడు రన్ చేస్తున్నారు. అద్భుతమైన డీటీస్ कुसुम सरोवर के बाजू में. और क्या है वृंदावन गोवर्धन में?
గోవింద్ కుండ్, వెరీ గుడ్. తెలుసా మీకు గోవింద్ కుండ్ ఎక్కడ ఉంటుందో? గోవింద్ కుండ్ వచ్చేసి ఎప్పుడైతే ఇంద్రుడు గోవర్ధన్ లీల, తెలుసు కదా గోవర్ధన్ లీల? ఎందుకు చేశాడు కృష్ణుడు గోవర్ధన్ లీల? కథ చెప్పండి, ఎవరు వినాలి నేను. ఎందుకు చేశాడు కృష్ణుడు గోవర్ధన్ లీల? గోవర్ధన్ గిరి ఎందుకు ఎత్తాడు కృష్ణుడు? స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పాలి కథ మీరు. సంబడి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. మాతాజీ बोलिए. ऐसे बोलते हैं घर को बच्चे के लिए स्टोरी, स्टार्टिंग से टाइटल्स डालना है. फर्स्ट स्टोरी स्टार्ट्स. Nanda Maharaj is worshipping Indra, Indradev. ఎందుకని? वर्षालु. हर साल नंद महाराज किसको वर्शिप करता था, पूजा करता था? इंद्रदेव के लिए. किसके लिए? बारिश के लिए. వర్షాలు పడుతున్నాయని చెప్తాడు. అప్పుడు ఎవరు ఎంటర్ అయ్యారు ఆ సీన్లోకి? ప్రతి సంవత్సరం చేస్తున్నారు. కృష్ణుడు వచ్చాడు. కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు? ఫస్ట్ విన్నాడు. నందమహారాజుని అడిగాడు, ఏం చేస్తున్నారు మీరు అందరూ అని. మంచిగా విన్నాడు. ఏం విన్నాడు, ఏం చెప్పాడు నందమహారాజు? ప్రభు చెప్పండి. వాట్ డిడ్ నంద మహారాజ్ సేస్ టు కృష్ణ? నైస్ వర్సెస్. యూ షుడ్ ఆల్ రీడ్ భాగవతం. నైస్ వర్సెస్. చెప్పండి. వాట్ డిడ్ కృష్ణ సే? ఫస్ట్ వింటాడు. నందమహారాజ్ అన్ని చెప్తాడు కదా. వీఆర్ గెటింగ్ రైన్, వీఆర్ గెటింగ్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ఇంద్రదేవ్, యూ హావ్ టు వర్షిప్. అప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చెప్పాడు నంద మహారాజ్కి? వెరీ గుడ్. ఫిలాసఫీ చెప్పాడు. అది మనం చెప్పుకోకూడదు, వినాలి. ఏం చెప్పాడంటే కమ్యూనిజం చెప్పాడు కృష్ణుడు. మన కమ్యూనిస్ట్ ఫ్రెండ్స్ కోసం ఫిలాసఫీ చెప్పాడు. కమ్యూనిస్ట్ ఫిలాసఫీ తెలుసా మీకు? మనకు నీళ్ళు ఎవరు ఇస్తున్నారు? మనకు ట్యాప్లో నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి చెప్పండి. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఇస్తున్నారు. కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎలక్ట్రిసిటీ బోర్డు. అవునా? రోడ్లు ఎవరు ఇస్తున్నారు? R&B. వీళ్ళు ఈ సంబంధించింది ఎవరంతా ఎవరిది? గవర్నమెంట్. మనకి అన్ని వస్తువులు ఎవరు ఇస్తున్నారు? ఎవరిని పూజించాలి? గవర్నమెంట్ పూజించాలి. కృష్ణుడు చెప్పింది ఇదే ఫిలాసఫీ. కృష్ణుడు చెప్పింది ఇదే. అరే ఆప్ కైకు టెన్షన్ లేరే, నీకు ఫిలాసఫీ కృష్ణుడు చెప్పాడు ఎవరికి? నంద మహారాజ్. మనం ఆ ఫిలాసఫీ ఫాలో కాకూడదు, మనం వినాలి. దాన్ని ఏమైంది? నెక్స్ట్ ఏమైంది విష్ణుత్వం? దెన్ కృష్ణుడు ఏం చెప్తాడు నంద మహారాజ్ ఫైనల్గా? మాతాజీ వన్ వెరీ గుడ్. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే ఈ యొక్క వర్షాలు, ఇంద్రదేవుడు, వరుణదేవుడు వీళ్ళందరూ కూడా కృష్ణుడి యొక్క మినిస్ట్రీలో వీళ్ళంతా మినిస్టర్స్, వాళ్ళ బాధ్యత మాత్రం చేస్తున్నారు, కానీ మెయిన్ రన్ చేసేది భగవంతుడు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తాడు స్వయంగా. అవునా? देखो हमारा एक फाइल चाहिए, कुछ काम है हमारा करना है. फर्स्ट एप्लीकेशन किधर देना है? लोकल ऑफिस में देना है. फिर एप्लीकेशन किधर जाते हैं? कलेक्टर ऑफिस को जाते हैं. कलेक्टर ऑफिस के बाद सेक्रेटेरिएट जाते हैं. सेक्रेटेरिएट में 7 फ्लोर है, ऊपर से नीचे तक घुमाना. हर दिन मैं यही काम करते हमारे मंदिर के लिए. 7 फ्लोर्स उनते, लॉ डिपार्टमेंट, ई डिपार्टमेंट, आ डिपार्टमेंट. फिर मिनिस्टर के पास जाते हैं. फिर किधर जाते हैं? सीएम के पास जाते हैं. सीएम సిగ్నేచర్ పెడితే ఫైల్ పాస్. కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఎంత చేయనక్కర్లేదయ్యా, ఈ ఆఫీస్ పోనక్కర్లేదు, कलेक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत, डायरेक्ट सीएम के पास जाके साइन मार दो. हम क्या कर रहे हैं? हर ऑफिस को जाने का हमको प्रयास है. అవునా? మనం ప్రతి ఒక్కరిని పూజిస్తున్నాం. అవునా? ఇవన్నీ చేయనక్కర్లేదు, సీఎం సంతకం పెడితే చాలా కాదు, ఫైల్ సంతకం కావాలి అంతే కదా. ఫైల్ పాస్ కావాలా కాదా?
భగవాన్ బోల్ రే కిసీ కా జరూరత్ నహీ హై. భగవంతుడు ఎప్పుడైతే మనం ప్రసన్నం పొందుతామో ఆల్ అదర్స్ విల్ గెట్ న్యాచురల్లీ సాటిస్ఫైడ్. ప్రభుపాద్ సేస్ ఇఫ్ యు పుట్ వాటర్ ఇన్ ద రూట్, మన చెట్టులో నీరు పోస్తే వేర్లలో చెట్టు మొత్తానికి బలం వస్తుంది. ఇఫ్ యు సాటిస్ఫై కృష్ణ, సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడెడ్, ఎవ్రీవన్ విల్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్. అందరికి సపరేట్. మన ఇంట్లో పూజ గది ఏముంటాయి, అందరూ దేవుళ్ళు ఉంటారు. భయం అన్నమాట. ఒక దేవుడిని తీసేస్తే एक डिवोटी हमारा डिवोटी दीक्षा लिया है, उसका घर गया था. प्रभु जी अभी आप दीक्षा ले लिया, भगवान कृष्ण को पूरा उस घर अंदर देवतలు ఉన్నారన్నమాట. అందరు దేవతలు, కృష్ణుడు కూడా ఉన్నాడు అక్కడ. అంటే महाराज వచ్చారు, भक्ति विकास महाराज एक बार आया था, बोला एक टेबल लाओ, कृष्ण को ऊपर रखो, सभी सेट होगा అన్నాడు. ప్రభుజీ ఆమె దుర్గమ్మ వారి కింద ఆమె అఫెండ్ అయితే మళ్ళీ నాకు కష్టం అని చెప్పాడు. కానీ కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు, యూ డోంట్ నీడ్ టు వర్షిప్, యూ డోంట్ నీడ్ టు సాటిస్ఫై ఎవ్రీబడి, యూ హ్యావ్ టు సాటిస్ఫై కృష్ణ. కృష్ణ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గోవర్ధన్. మళ్ళీ ఏం జరిగింది స్టోరీ చెప్పండి, స్టోరీ టైం. చెప్పండి స్టోరీ చెప్పండి. నెక్స్ట్ టైం ఏంది, వాట్ హ్యాపెండ్ నెక్స్ట్? నో వర్షం వరకు పోలేదు. ఫస్ట్ ఏదైతే అన్ని చాలా తయారు చేసింటాడు కదా, అక్కడ ఒకటి అనియోర్ అనే ఒక ప్లేస్ ఉంటుందన్నమాట. గోవర్ధన్లో ఒక ప్లేస్ అనియోర్, అదొక గ్రామం, అనియోర్ అనే గ్రామం ఉందన్నమాట. అక్కడికి ఈ యొక్క చేసినవన్నీ కూడా తీసుకెళ్తారు. ఎవరు? బృందావన వాసులందరూ కూడా, నంద మహారాజ్ అన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి అక్కడ అన్ని అర్పిస్తారనమాట. అవునా? మళ్ళీ ఏమవుతుంది, అప్పుడు మనకి పోస్ట్ ప్రాబ్లం అన్నమాట. అవునా? ఇంద్రుడు ఏం చేస్తాడు, ఇంద్ర సెండ్ సమ్ క్లౌడ్స్ అనే ఉంటారు, విపరీతమైన వర్షం అనమాట బృందావనంలో. తర్వాత ఏమవుతుంది, కృష్ణుడు గోవర్ధన్ గిరి ఎత్తుతాడు. దేంతో ఎత్తాడు? చిటికెన వేలుతో. ఇంకా వేలు ఎత్తిండొచ్చు. కృష్ణ వాంట్ టు సే ఐఎమ్ ద సుప్రీం పవర్ఫుల్, నేను చాలా పవర్ఫుల్ అని చెప్పడానికి గోవర్ధన్ గిరి చిటికెన వేలుతో ఎత్తాడు. తర్వాత ఏమవుతుంది, 7 days 7 nights అందరూ బృందావన వాసులు అందరూ కూడా దాని కిందే ఉంటారు. అన్ని ఆవులు అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి. ఆచార్యులు చెప్తారు, బృందావనంలో అందరూ కూడా కృష్ణుడు ఒక సాంగత్యం పొందడానికి చాలా కష్టపడుతుంటారంట. పొద్దున పూట కృష్ణుడు దొరకడు, ఎక్కడికి పోతాడు, ఆవులతో వెళ్తాడు. సాయంకాలం ఎక్కడ ఉంటాడు, యశోదమ్మతో ఉంటాడు. అవునా? మిగతా టైంలో దొంగతనం చేస్తుంటాడు. కృష్ణుడు దొంగ, పట్టుకోలేదు. కానీ ఆ 7 రోజులు 7 రాత్రులు వ్రజవాసులు అందరికి కూడా కృష్ణుడు సాంగత్యం ఇచ్చాడు. దే కెన్ సీ కృష్ణ హోల్ 7 days 7 nights. సో అంటే ఆ లీలలో కృష్ణుడుకి అందరికి సాంగత్యం దొరికిందంట. వెరీ బ్యూటిఫుల్, రైట్? They can, all the Vrajavasis, gopis, everybody spend time with Krishna 7 days. తర్వాత ఏమైంది, ఏమి తీసుకొచ్చు? దెన్ ద హోల్ లీలా ఫినిషెస్. ఇక్కడ గోవర్ధన్ గిరిలో ఏం చెప్పాం, గోవర్ధన్ పేరేమి? హరిదాస వర్య. ఎందుకని? శ్లోకంలో 2-3 విషయాలు చెప్పారు. శ్లోకంలో భాగవతం వరుసలో ఒకటి వచ్చేసి, ఆ గోవర్ధన్ గిరి అన్ని ఆవులు అక్కడ మేస్తాయంట, ఆవులు మేస్తాయంట. అంటే కృష్ణాస్ కౌస్ ఆర్ బీన్ టేకన్ కేర్. కృష్ణుడు సేవ చేయడం కంటే కృష్ణుడి యొక్క భక్తుల యొక్క సేవ చేయడం కృష్ణుడికి చాలా ఆనందాన్ని ఇస్తాయి. హూ ఆర్ సర్వెంట్స్ ఆఫ్ కృష్ణ ఈజ్ కౌస్.
కృష్ణుడికి చాలా ఆనందించే ఏదైనా ఉందంటే రెండే అంట. కృష్ణుడికి చాలా ఆనందం ఇచ్చేవి రెండు అంట. ఒకటి బ్రాహ్మణులకు పూజిస్తే, ఇంకోటి గో సేవ చేస్తే. ఎప్పుడైతే గోవులకు సేవ చేస్తామో కృష్ణుడు చాలా ఫాస్ట్గా ఆనందం పొందుతాడు. ఈజీ టు ప్లీజ్ కృష్ణ ఈజ్ బై సర్వింగ్ హిస్ కౌస్. ఎందుకంటే చూడండి, హరిదాస వర్య వై గోవర్ధన్ ఈజ్ సర్వింగ్ కృష్ణస్ కౌస్. కౌస్ ఆర్ గ్రేజింగ్. ఏముందంట అక్కడ? మెత్తటి గ్రాస్ ఉందంట, సాఫ్ట్ కుషన్ గ్రాస్. దాన్ని ఏమంటారు? దర్ ఇస్ ఏ నేమ్. kusha grass also there. There is a one type of cows where అలాంటి కౌస్ మిల్క్ నుంచి కృష్ణుడు రోజు పద్మగంధ కౌస్. వెరీ గుడ్, క్లాప్ టు మాతాజీ. పద్మగంధ కౌస్ ఉంటాయి అన్నమాట. వాటి నుంచి పాలు తీసిన పాలతోనే కృష్ణుడికి రోజు యశోదమ్మ అన్ని వంటకాలు చేసేదంట. కృష్ణుడికి ఆవులంటే చాలా ఇష్టం అండి. ఎంతమందికి ఆవులంటే ఇష్టం ఇక్కడ? ఓ వెరీ గుడ్. మీరు రోజు అంటే నిజం చెప్పాలి, అందరూ అబద్ధం చెప్పకూడదు. పళ్ళు ఏ పేస్ట్తో తోముకుంటారు మీరందరూ కూడా? బ్రాండ్ చెప్పండి. డాబర్. వెరీ గుడ్, హానెస్టీ ఒకటి. క్లోజ్అప్, కోల్గేటింగ్ ఎంతమంది? డాబర్. వెరీ గుడ్. సోపు సెన్సోడైన్. వెరీ గుడ్. ఏ సోప్తో మీరు స్నానం చేస్తారు రోజు? లక్సా, పియర్స్. వెరీ గుడ్. తర్వాత మీరు ఇంట్లో తినే భోజనం, మీరు తినే భోజనం రైస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? డిమార్ట్. చీప్ కదా అక్కడ. ఫుడ్ వరల్డ్. మన కూరగాయలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఆలుగడ్డ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సూపర్ మార్కెట్. అవునా? మనం వేసుకునే బట్టలు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ప్యాంటలూన్స్. ప్యాంటలూన్సా? బ్రాండ్ ఏమి ప్రభు? ప్యాంటలూన్స్. వెస్ట్ సైడ్. వెస్ట్ సైడ్. చూడు, ఇవన్నీ చేసి మీరు గోప్రేమికులు అంటే కృష్ణుడు మనకు కొడతాడు. ఇఫ్ యు రియలీ లవ్ కౌస్, we should actually serve cows. గోమాతకి నిజంగా గో ప్రేమికులు అంటే గో సేవ చేయాలి. గోసేవ ఎలా చేయాలి? రేపు అందరూ మా కామ్యవనం అన్న క్షేత్రం ఉంది సదాశివపేట దగ్గర. అక్కడ మాకు 50 ఆవులు ఉన్నాయి. కృష్ణుడు రోజు ఏం చేసేవాడు? కృష్ణుడు రోజు ఏం చేసేవాడు? వృందావనంలో ఆవులను కాసేవాడు. అవునా? ద్వారకలో రాజు కావాలంటే రోజు ఆవుల్ని కాసేవాళ్ళు మాత్రం ద్వారక రాజు అవుతాడు. తెలుసా మీకు? టు బికమ్ ఏ కింగ్ యూ షుడ్ ఫస్ట్ టేక్ కౌస్ ఫర్ గ్రేజింగ్. ప్రభుపాదుల వారు భాగవతంలో ఒకటి రాశారనమాట. ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫర్ కిడ్స్ ఈజ్ టు టేక్ దమ్ ఫర్ గ్రేజింగ్ కౌస్. అర్థమైందా? మన పిల్లలకి మంచి సంస్కృతి ఇవ్వాలి, మంచి చదువు ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? ఆక్స్ఫర్డ్ పంపించాలి, స్టాన్ఫోర్డ్ పంపించాలి, లేకపోతే గోకరాజు రంగరాజు కాలేజ్ పంపించాలి. అది రాయలేదు ప్రభుపాదుల వారు. ఏం చేస్తారంటే ఎప్పుడైతే మీ పిల్లల్ని ఆవుల్ని కాసడానికి పంపిస్తారో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే. ఈజీనా అర్థం చేసుకోవడం? చాలా కష్టం కదా. మన పిల్లల్ని గోశాలకు తీసుకెళ్ళడం చాలా కష్టంగా ఉంది. అందుకనే ద బెస్ట్ వే టు డూ సర్వీస్ టు కౌస్, గోసేవ ఎలా చేయాలంటే గోమాత ఉత్పత్తులు వాడాలి. అవునా? అది అప్పుడే మనం గోసేవ చేసినట్లు. మనం పళ్ళపొడి ఉప్టన్ దొరుకుతుంది. ఉప్టన్ గోమాత కౌడంగ్ నుంచి. చాలా పెద్ద టాపిక్ అది. ఫ్యూచర్లో మనకి యాంటీబయాటిక్స్ అన్నీ కూడా పనిచేయవంట. ఓన్లీ గోమూత్రం ఒకటే పనిచేస్తుంది. తెలుసా మీకు అందరికి కూడా? మీరు క్యాన్సర్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళందరూ కూడా లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నామంటే వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు సార్? గోశాలకు వెళ్ళి గోమూత్రం తాగండి అని చెప్తారు.
ద బెస్ట్ యాంటీబయాటిక్ ఈస్ కౌ యూరిన్. మనమంతా నిజంగా గో ప్రేమికులు అవుతున్నామంటే ఖచ్చితంగా గోమాత ఉత్పత్తులు మనం వాడాలి. మనం తినే పళ్ళపొడి ఉంటుంది కదా, పళ్ళపొడి, ఆ పళ్ళపొడి వల్ల 35 వ్యాధులు పోతాయండి. 35 డిసీజెస్. యువర్ థైరాయిడ్, బీపీ, షుగర్, ఎవ్రీథింగ్ కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ పేస్ట్. చాలా పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది. కాబట్టి దయచేసి అందరూ కూడా గోమాత ఉత్పత్తులు వాడండి. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫ్యూచర్ అండి. కౌ ప్రోడక్ట్స్ వాడలేదండి, మీరు వాడడం లేదంటే మేము కృష్ణుడు హరే కృష్ణ జపం చేస్తున్నామంటే ఎంత జపం చేసినా కృష్ణుడు మీ కృపని ఇవ్వడు. బికాస్ యు ఆర్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ కృష్ణాస్ కౌస్, యు ఆర్ నాట్ సర్వింగ్ కృష్ణాస్ కౌస్. అవునా? హరిదాసవరి అని గోవర్ధన్కి ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చింది? ఆయన కృష్ణుడు గోవులకి కావలసినంత గ్రాస్ ఇస్తున్నాడు కాబట్టి గోవర్ధన్కి ఆ పేరు వచ్చింది. అప్పుడు నిజంగా గోసేవ చేయాలంటే గో ఉత్పత్తులు వాడాలి. ప్రయత్నం చేస్తారు ఎవరన్నా? మీరు తినే రైసు, మనం ప్రతి దాంట్లో కూడా గోమాత ఉత్పత్తులు వాడచ్చండి. సబ్బు నుంచి మీ ఇంట్లో ఫెనాయిల్ వాడితే చాలు. ధూప్ స్టిక్స్ భగవంతుడికి అర్పిస్తారా? ఈ అగరబత్తి ఉంటుంది కదా, అది కానీ మీ ఇంట్లో అంబికా దర్బార్ బట్ట, భగవంతుడికి భక్తుడికి అనుసంబంధం, అది వాడితే మీకు క్యాన్సర్ వస్తుందండి ఆ పొగ వల్ల. నిజం. ధూప్ స్టిక్స్ వాడాలి. కాబట్టి మీరు నిజంగా గోవర్ధన్ రోజు ఒకటి భగవంతుడు మీరు ప్రార్థన చేయండి. ప్రతి ఇంట్లో కూడా గోమాత ఉత్పత్తులు ఉండాలి. ఎస్పెషల్ లేడీస్, మీ చేతుల్లో ఉన్నదంతా. మీరు తినే ఆయిల్, నెయ్యి, బియ్యము, ప్రతి ఒక్కటి కూడా మీ కుటుంబానికి మంచి ఆరోగ్యం ఇవ్వాలంటే గోమాత ఉత్పత్తులు వాడాలండి. లేకపోతే మీ కుటుంబంలో డబ్బులంతా మిగిలిపెట్టి ఏం చేయాలి? ఏ హాస్పిటల్కి? యశోద హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలి. పెద్ద కడుతున్నారు, ఫండ్ షార్టేజ్ ఉంది వాళ్ళకి. మీరు ఇచ్చే డబ్బులను అక్కడికి వెళ్తాయి. కృష్ణుడు నిజంగా కృష్ణుడు కృప పొందాలంటే ఏం చేయాలి? కృష్ణుడు యొక్క భక్తులు సేవ చేయాలి. కృష్ణుడు భక్తుల్లో గొప్ప టాప్ మోస్ట్ ఇస్ కౌస్. హౌ టు సర్వ్ కౌస్? బై యూజింగ్ కౌ ప్రోడక్ట్స్, ఇంక్రీజింగ్ కౌ ఎకానమీ. అర్థమైందా? గోవింద కుండలో అదే చేస్తున్నాడు. ఏముంది గోవింద కుండలో? కృష్ణుడికి పాదాల అభిషేకం చేస్తే ఆ యొక్క కుండమే గోవింద కుండ. ఇంకేముంది గోవర్ధన్ లీలలో? ఇంకేమున్నాయి? అన్ని కవర్ చేస్తామా? బ్రహ్మకొండ్, ఓకే, బ్రహ్మ దిట్ తపస్య, మాధవేంద్రపురి, మానసీ గంగా, వెరీ గుడ్. నౌకా విహార్ లీల, అవునా? కృష్ణుడు ఒకసారి రాధారాణి బోట్లో గోపికలు తీసుకెళ్తున్నాడంట. ఎవరు? కృష్ణుడు. చూసారు మీరు ఫోటో? నౌకా విహార్ లీల. వెళ్తుంటే పెద్ద వర్షం వస్తుందంట, ఆ బోట్ మునిగిపోతుందంట. కృష్ణుడు అన్నాడంట, మీరు తెచ్చిన ఆ నెయ్యి, పాలు అని నాకు ఇచ్చేసేయండి అన్నాడంట. కృష్ణుడు తాగేశాడంట. ఇంకా ఎక్కువైపోతే అన్ని పడేసేయండి అన్నాడంట. అన్ని పడేశారంట. ఆ గోపికలు వేసుకున్న నగలన్నీ తీసి ఆ నదిలో వేసేయమన్నాడంట. వేసేసారంట. మీ బట్టలన్నీ తీసేసేసేయమని చెప్పాడంట. దట్స్ హౌ దే కేమ్ టు నో ఈస్ కృష్ణ. గంగా, మానసి గంగా, కృష్ణుడు అక్కడికి గంగాదేవిని తెచ్చాడండి. సో వెరీ వెరీ ఫేమస్ ప్లేస్. మనము గోవర్ధన్ లీల స్టార్టింగ్ అక్కడే స్టార్ట్ చేయాలంట. చైతన్య మహాప్రభు అక్కడే స్టార్ట్ చేశారు. వి షుడ్ ఎండ్ ఇట్ దేర్ ఓన్లీ. ఓకే. సో మీ అందరికి కూడా ఈరోజు మంచి సేవ చేయడానికి మనకి సదాశివపేటలో గోశాల ఉందండి. సురభి ఆవులు, చిన్న చిన్న ఆవులు ఉన్నాయి. వాటి ఉత్పత్తులతో మనకి ఇక్కడ ఒక కిట్ చేసామన్నమాట, గౌ సౌభాగ్యం కిట్ అని. ఆ కిట్లో మీకు అన్ని వస్తువులు ఉంటాయి. పళ్ళపొడి నుంచి మీ రైస్, మీరందరూ ట్రై చేయొచ్చు. सब लोग ट्राई कर सकते हैं. निजंगा गौ सेवा करने के लिए बहुत बहुत అవసర दिन है आज. ఎందుకంటే కృష్ణుడు ఏం చేశాడు? ఉన్నాంలో గోసేవ చేశాడు.
కృష్ణ ఈజ్ టు వర్షిప్ కౌస్, రైట్? కృష్ణ ఈజ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ కౌస్. మనం కూడా నిజంగా గో సంపద, గోశాల సేవ చేయాలంటే మీ సిటీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అడవికి వచ్చేసేయాలి, కామేవనానికి రావాలి. ఎంతమంది వస్తారు? ఓ వెరీ గుడ్. ఇక్కడ ఉండి కూడా మీరు గోసేవ చేయొచ్చు, గో ఉత్పత్తులు వాడడం వల్ల. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పేసి క్లోజ్ చేస్తాను. తర్వాత గోవర్ధన్ పూజ ఉంటుంది. గిరిరాజ్ వచ్చేసి డిజైర్ ట్రీ అంటండి, తెలుసా మీకు? గోవర్ధన్ దగ్గర ఎవరైతే ఏం ప్రార్థిస్తారో మీరు ఈ యొక్క పరిక్రమ చేసి ఆ యొక్క కోరికలన్నీ మీకు తీరుతాయంటండి. చాలా జాగ్రత్త కోరుకోండి. గిరిరాజ్ వచ్చేసి డిజైర్ ఫుల్ఫిల్లింగ్ ట్రీ. మీకు ఎటువంటి కోరికలు ఉంటే కూడా ఆ కోరికలు తీరుతాయండి ఎవరైతే మీరు. అందుకే గిరిరాజ్ పరిక్రమ చేసేటప్పుడు 3 రకాల పరిక్రమలు ఉంటాయి, తెలుసా మీకు? ఒకటి వచ్చేసి लोग पैदल जाते हैं और लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं, मालूम है? దండవత్ పరిక్రమ చేస్తారు గోవర్ధన్ చుట్టూ. ఇంకొకటి వచ్చేసి పాలతో కృష్ణుడికి అభిషేకం చేస్తూ తిరుగుతుంటారు అనమాట. 3 టైప్స్ ఆఫ్ పరిక్రమ. ఆజ్ ఎవరైతే గోవర్ధన పరిక్రమ చేసి ఏది కోరుకుంటారో గోవర్ధన్ గిరి ఇస్తారంటండి, తెలుసా మీకు? ప్రభుపాదుల వారు అమెరికాకి వెళ్ళారు. అమెరికాకి వెళ్ళే ముందు ఉద్ధవ్ కుండ్ అని ఉంది, ఒక కుండం. అక్కడికి వెళ్ళి ఒక బాబాజీ దగ్గర ప్రభుపాద్ టుక్ బ్లెస్సింగ్స్. ఉద్ధవ్ వచ్చి అక్కడ ఉంటాడు, ఉద్ధవుడు అక్కడ వచ్చి ఉంటాడు అనమాట. ప్రభుపాద్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు అమెరికా ఈ స్టేడ్ ఇన్ ఉద్ధవ్ కుండ్ అండ్ ప్రేడ్ టు గిరిరాజ్. ఎనీ డిజైర్ యు హ్యావ్, గోవర్ధన్ విల్ ఫుల్ఫిల్. ఎవరికైనా అనుభవం ఉందా? యా. సో whenever you take blessings of Govardhan, గిరిరాజ్ పరిక్రమ చేసినప్పుడు ఏం కోరుకుంటే, అందుకనే చాలా జాగ్రత్త కోరుకోవాలి. ఏం కోరుకోవాలి? మన కృష్ణ భక్తులు ఏది ఇష్టమో అది రావాలని కోరుకోవాలి భగవంతునండి. మంచిగా పెద్ద జాబ్ వచ్చిందనుకోండి, మీరు బిజీ అయిపోతారు, కృష్ణ భక్తి చేయలేరు. ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చాయనుకోండి, అది ఎక్కడ పెట్టాలో తెలియదు. షేర్ మార్కెట్లో పెడితే పోతాయి, రియల్ ఎస్టేట్లో పోతే మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్కి వెయిట్ చేయాలి, అవునా? ప్రభుపాద్ చెప్తాడు, ఢిల్లీ కా లడ్డు ఖాయతో భీ పచ్చుతాయి, నై ఖాయతో భీ పచ్చుతాయి. యాంగ్జైటీ ఈస్ ఆల్వేస్ దేర్. అందుకనే ఆచార్యులు చెప్తారు, వి షుడ్ ఓన్లీ ప్రే టు గోవర్ధన్. భగవంతుడు దొరికిపోతే ఏం కోరుకుంటాం? మనకు పెద్ద లిస్ట్ ఉంటుంది మన దగ్గర. లిస్ట్ తయారు చేసుకొని వచ్చారా లేదా మీరు? ఆ లిస్టు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలంటండి. అందుకని గోవర్ధన్ పరిక్రమ చేసేటప్పుడు కానీ, గోవర్ధన్ పూజ చేసేటప్పుడు వి షుడ్ ప్రే టు కృష్ణ వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ అవర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. మాధవేంద్ర పురి అని ఒక గొప్ప ఆచార్యులు ఉండేవాడు. వి టాక్డ్ అబౌట్ సనాతన గోస్వామి, వి స్పోక్ అబౌట్ రఘునాథ్ దాస్ గోస్వామి. నెక్స్ట్ ఇస్ మాధవేంద్ర పురి. మాధవేంద్ర పురి యూస్ టు డూ తపస్య ఇన్ గోవర్ధన్. అక్కడ తపస్సు చేసేవాళ్ళు మాధవేంద్ర పురి. కృష్ణ కేమ్ ఇన్ టు డ్రీమ్ ఆఫ్ మాధవేంద్ర పురి యాజ్ గోపాల్. గోపాల్ వచ్చి అక్కడ నాకు ముళ్ళు ఉంది, ఆ ముళ్ళ చెట్టులో నేను పడిపోయినా అని చెప్తాడు అనమాట. ఎవరు? కృష్ణుడు స్వయంగా వస్తాడనమాట. సో మాధవేంద్ర పురి ఆ యొక్క విగ్రహాన్ని తీశారనమాట. ఆ విగ్రహాన్ని తీసుకొని అదే విగ్రహం ఇప్పుడు శ్రీనాథ్జీ ఉందా ఎక్కడ? గుజరాత్లోనా? రాజస్థాన్. శ్రీనాథ్జీ మందిర్ ఎక్కడ? రాజస్థాన్. అక్కడ అదే విగ్రహం పూజించబడుతోంది. మాధవేంద్ర పురి ఆయన కళ వస్తుంది స్వప్నంలో. భగవంతుడు వచ్చి ఈ యొక్క విగ్రహాన్ని చూసుకోమంటే మాధవేంద్ర పురి ఆ విగ్రహాన్ని స్థాపించి, అదే మాధవేంద్ర పురి ఆ యొక్క గోపాల్ ఆ విగ్రహానికి చందనం కోసము పూరికి వెళ్తాడు అన్నమాట. సో మాధవేంద్ర పురి తపస్సు చేసిన ప్లేస్ కూడా గోవర్ధన్. ఆయన మాధవేంద్ర పురి తపస్సు చేసిన స్థలం కూడా అక్కడ ఉందన్నమాట.
సో ఈరోజు చాలా, అందుకనే ఎవరైతే గిరిరాజ్ పరిక్రమ చేస్తారో, who did గిరిరాజ్ పరిక్రమ is like even by seeing all these places, మనం చాలా ప్లేసెస్ కవర్ చేసాం. ఏం ప్లేసెస్ కవర్ చేసాం మనం? రాధాకుండ్, శ్యామ్ కుండ్, మానసి గంగా, కుసుమ్ సరోవర్, గోవింద్ కుండ్, అప్సర కుండ్ అని ఉంటుంది, జతిపుర, ఇంకా और क्या प्रभु, లోయి, మానసి గంగా. సో మీరు గోవర్ధన్ పరిక్రమ ప్లేస్ అన్ని చూడొచ్చు. ఆ ప్లేస్లో అక్కడ ఉండి జపం చేయొచ్చు. మనందరూ కూడా ఈరోజు గిరిరాజ్ని ప్రార్థిద్దాము. మనకు కూడా అలాంటి మంచి భక్తి రావాలి కృష్ణుడి కోసము. ఎందుకంటే ఎవరికైతే కృష్ణ భక్తి ఉంటుందో, ఎవరైతే కృష్ణునికి నామంపై రుచి ఉంటుందో, ఎవరికైతే కృష్ణ యొక్క లీలలు వినాలని రుచి ఉంటుందో, వాళ్ళకి నిజమైన సంపద ఉన్నట్లు. సో కొంచెం ప్రార్థిద్దాం గిరిరాజ్కి. విల్ హ్యావ్ ఆరతి నౌ. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామినే అశేష క్లేశనాశాయ పరమానందదాయినే. అంటే గోవర్ధన్ ప్రార్థిస్తే రెండు విషయాలు జరుగుతాయంట. అన్ని క్లేశాలు పోతాయంట. అశేష క్లేశ నాశాయ, పరమానందదాయినే, విల్ గివ్ హ్యాపీనెస్. గోవర్ధన్ ఏమిస్తుందంట? మనకి ఆనందం కలిగజేస్తుందంట. కాబట్టి ఈ శ్లోకం నేర్చుకోవాలి మీరు. చెప్పండి. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామినే అశేష క్లేశ నాశాయ పరమానందదాయినే. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామినే అశేష క్లేశనాశాయ పరమానందదాయినే. నమస్తే గిరిరాజాయ శ్రీ గోవర్ధన నామినే అశేష క్లేశనాశాయ పరమానందదాయినే. श्री गिरिराज महाराज की, श्री गिरि गोवर्धन की. हरे कृष्णा. I will take 3 questions and 2 reflections. Sorry, na mic is there ఎవరికి మైక్ అవసరం. సో మనం చెప్పుకున్న దాంట్లో 3 పాయింట్స్ చెప్పాలి ఎవరన్నా. వాట్ ఎవర్ స్టక్స్ యువర్ మైండ్, మీ మనసులో ఏం విన్నారో చెప్పాలి. ఎవరు చెప్తారు? ఫస్ట్ పాయింట్ సరళ మాతాజీ. హరిదాస దవర్య కృష్ణ. గోవర్ధన్ is called, who are 3 హరిదాస్ of Krishna as per భాగవతం? యుధిష్ఠిరుడు, ఉద్ధవుడు, గోవర్ధన్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్, విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. షీ ఇస్ టూ మచ్ మార్కెటింగ్. ప్రభుజీస్, వాట్ ఎవర్ యూ హర్డ్, మనకి ఇంతవరకు విన్న దాంట్లో ఏం విన్నారు మీరు చెప్పండి. కృష్ణ విల్ సాటిస్ఫై ఆల్ ద నీడ్స్. అవునా? మనం ఏం చేస్తాము? వీసా కావాలంటే వెంకటేశ్వర స్వామి దగ్గరికి, బలం కావాలంటే హనుమంతుడి దగ్గరికి, అట్లా మనం అంతా డెసిగ్నేషన్స్ పెట్టుకున్నాం కదా. ఇవంతా చేయనక్కర్లేదు, కృష్ణుడు పూజిస్తే చాలు. అదే గోవర్ధన్ లీల. ఎప్పుడైతే కృష్ణుడు పూజిస్తే చాలు, యూ విల్ గెట్ ఎవ్రీథింగ్. అవునా? వెరీ గుడ్. ఇంకా వెరీ గుడ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్లీజ్ కృష్ణ, కృష్ణుడిని చాలా సంతృప్తి, మీరందరూ కృష్ణుడిని సంతృప్తి పరచాలనుకుంటున్నారా? ఎంతమంది అనుకుంటున్నారు? తపస్సు చేయాలి, హిమాలయాలకు పోవాలి, ఉపవాసాలు ఉండాలి,
ఇవన్నీ చేయనక్కర్లేదండి. చాలా ఈజీ. కృష్ణుడి సంతృప్తిపరచ ఏం చేయాలంటే కృష్ణుడి గోవులకు సేవ చేయాలి, కృష్ణ భక్తులకు సేవ చేయాలి. బ్రాహ్మణులు అంటే కృష్ణ భక్తులు, వైష్ణవులు. ఎప్పుడైతే కృష్ణ భక్తులకి గోసేవ చేశారంటే కృష్ణుడిని చాలా ఈజీగా సంతృప్తి పరచచ్చు. మిగతా టైం అంతా సీరియల్ చూసుకోవచ్చు. కాబట్టి గో సేవ చేయాలి. వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎస్ వెస్ సర్వింగ్ కౌస్ ఇస్ బెస్ట్ ఎడ్యుకేషన్. వెరీ గుడ్, వెరీ డీప్. మీ పిల్లలందరూ కూడా 15 రోజులకు ఒకసారి గోశాలకు పంపించండి. ప్రయత్నం చేస్తే తల్లిదండ్రులందరూ కూడా 15 days వన్స్ యూ షుడ్ గో టు గోశాల. మీ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా, మీరు కూడా వెళ్ళాలి. వెళ్ళి అక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫోటోలు తీసుకుని సెల్ఫీలు తీసుకోకూడదు. ఆవు పేడ ఎత్తాలి. ఎత్తారు ఆవు పేడని? ఎత్తే ఏమవుతుంది తెలుసా? మీ పిల్లలకి మంచి యాంటీ మెటబాలిజం వస్తుంది బాడీలో, తెలుసా? ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ పెరుగుతుంది మీ పిల్లల్లో. కిడ్స్ గ్రోన్ ఇన్ ఎన్వైరన్మెంట్ విచ్ ఇస్ వెరీ క్లీన్, రైట్? దట్ ప్లేస్ యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అలర్జీస్. తెలుసా మీకు? అమెరికాలో పిల్లలు, చాలామంది అమెరికన్ పిల్లలు ఇక్కడ కొంతమంది ఉన్నారు. అమెరికాలో అయితే పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి అలర్జీస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. మీరు చూస్తే కూడా ఎవరైతే మట్టితో కానీ పేడతో ఆడుకుంటారో వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ బాగుంటుంది అన్నమాట. సో మీ పిల్లలందరూ కూడా 15 రోజులు ఒకసారి గోశాలకు తీసుకెళ్ళండి. దే విల్ గెట్ గుడ్ హెల్త్, గ్యారంటీడ్. లాస్ట్ 2. ఎనీబడి ఎల్స్? బ్యాక్ సైడ్. హరిబోల్. రాధాకుండ ఈజ్ ద హైయెస్ట్ స్పిరిచువల్ వరల్డ్. అన్నిటిపైకి రాధాకుండ ద హైయెస్ట్ ప్లేస్. ఇంకా ఎనీబడి ఎల్స్? లాస్ట్ దిస్ సైడ్. ప్రభుజీస్, ఎనీబడి లైక్ టు షేర్? విష్ణుదత్త ప్రభు. ప్రభు, వెరీ గుడ్. ఐ వాస్ లుకింగ్ ఫర్ దిస్ పాయింట్. జస్ట్ హరినామం ఒకటి చేస్తే చాలండి. ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ అశేష క్లేశ నాశాయ. నామ సంకీర్తన చేస్తే మనలో మార్పు అనేది చాలా వస్తుందండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కలియుగంలో హరేర్నామ హరేర్నామేవ కేవలం కలో నాస్తేవ గతిర్గతి. శాస్త్రంలో ఇది ఒక్క నామం చేస్తే చాలంటుంది. దయచేసి మీరు అందరూ కూడా, ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా కనీసం అంటే ఒక్క మాల జపం చేయాలి. ఇంట్లో ఒక్క మాలన చేయాలండి. ఎప్పుడైతే హరే కృష్ణ మంత్రం జపం చేస్తారో భగవంతుడితో సంబంధం ఉంటుంది మన అందరికి కూడా. మీరు ఎన్ని యాగాలు, తపస్సులు, వ్రతాలు, ఉపవాసాలు ఏం చేసినా కూడా ఫలితం ఉండదండి. హరినామం చేస్తే దాని ఫలితం వల్ల మనలో మార్పు అనేది కలుగుతుంది. భగవంతుడి యొక్క సంబంధం కుదురుతుంది. వీ కెన్ డెవలప్ స్పిరిచువల్ రిలేషన్ విత్ కృష్ణ బై చాంటింగ్ హరే కృష్ణ. మీరందరూ కూడా జపం చేస్తారా? హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. శిల ప్రభుపాద్కి